నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ దిశగా అడుగులు వేస్తాం. ఉమ్మడి పౌర స్మృతి అమలు చేస్తామన్న మోదీ. పైప్ లైన్ ద్వారా ఇంటింటికి గ్యాస్. పేదలకు 3 కోట్ల ఇళ్ల నిర్మాణం. భారత్ను గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఫార్మా, ఎలక్ట్రానిక్ హబ్గా మారుస్తామన్న మోదీ. విద్యుత్ వ్యవస్థను కేసీఆర్ బస్టు పట్టించారన్న భట్టి విక్రమార్క. కరెంట్ ఇవ్వడం లేదని ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలు దారుణమని ధ్వజం. నేడు హైదరాబాద్కు ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్. పెండింగ్లో ఉన్న 3 అభ్యర్థుల ఎంపికపై జరగనున్న చర్చ. రాష్ట్రంలో అట్టహాసంగా అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు. నివాళులర్పించిన ప్రజాప్రతినిధులు. మూడోసారి అధికారమే లక్ష్యంగా భారతీయ జనతా పార్టీ లోక్సభ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను విడుదల చేసింది. ఢిల్లీలోని భాజపా కార్యాలయంలో సంకల్ప్ పత్ర పేరుతో 14 అంశాలతో కూడిన మేనిఫెస్టోను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విడుదల చేశారు. కార్యక్రమంలో భాజపా జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డాతో పాటు రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, హోంమంత్రి అమిత్ షా, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మేనిఫెస్టోలోని 14 అంశాల్లో విశ్వబంధు, సురక్షిత్ భారత్, సమృద్ధ భారత్, గ్లోబల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్, ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక వసతులు, ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్తో పాటు సాంస్కృతిక వికాసం, సుపరిపాలన, స్వస్థ భారత్, అత్యుత్తమ శిక్షణ, క్రీడా వికాసం, సంతులిత అభివృద్ధి, సాంకేతిక వికాసం, సుస్థిర భారత్ ఉన్నాయి. యువశక్తి, నారీశక్తి, గరీబ్, కిసాన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని సంకల్ప పత్ర రూపొందించినట్లు ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. దేశ యువత ఆకాంక్షలను సంకల్ప పత్ర ప్రతిబింబిస్తోందన్నారు. ఉచిత రేషన్ను వచ్చే 5 ఏళ్లు కూడా అందించనున్నట్లు చెప్పారు. 70 ఏళ్లు పైబడిన వృద్ధులను ఆయుష్మాన్ భారత్లో చేరుస్తామన్నారు. 70 ఏళ్లు పైబడిన వృద్ధులకు 5 లక్షల రూపాయల వరకు ఉచిత వైద్యం అందిస్తామన్నారు. ఇప్పటి వరకు పేదలకు 4 కోట్ల ఇళ్లు కట్టించామని, వచ్చే 5 ఏళ్లలో మరో 3 కోట్ల ఇళ్లు కట్టిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ముద్ర పథకం కింద ఇచ్చే రుణాన్ని 20 లక్షల రూపాయలకు పెంచుతామని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है. ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है. हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है. हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है. हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है. इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है. एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात, दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं. भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है. साथियों, भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने सिद्ध किया है कि हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं. लेकिन काम वहां रुकता नहीं है. गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है. मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी. हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो. यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे. मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर
80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है। भारत आज विमेन लेड डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। बीते 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 10 करोड़ बहनों के सहायता समूहों को अब हम आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और टूरिज्म जैसी सेवाओं के लिए, जैसे होम स्टे वगैरह होता है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। नमो ड्रोन दीदी योजना से गांव-गांव में बहनें ड्रोन पायलट बनेंगी। गांव की महिलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी, हम तो साइकिल भी चलाना नहीं जानते थे, गांव में हमें कोई पूछता नहीं था, आज हमारी पहचान पायलट की बन गई है। हम ड्रोन पायलट के नाते पूरे गांव में एक प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त हुआ है। सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत भी लाखों रुपयों में है, लेकिन मेरा अनुभव है हमारी माताएं बहनें उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से संभालती है। टेक्नोलॉजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है, आगे भी बढ़ेगा, कमाई भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर को इसके एक धुरा के रूप में ये हमारी ड्रोन दीदी प्रस्थापित हो जाएगी। कुछ महीने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू हो चुकी है। भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने के लिए हम श्री अन्न सुपर फूड पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं। इससे श्री अन्न पैदा करने वाले 2 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को विशेष लाभ होगा। नैनो यूरिया के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा। भाजपा ने किसान समृद्धि केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है। भाजपा का संकल्प भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने का है। इससे वैल्यू एडिशन होगा, किसान का फायदा बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स रूरल इकोनॉमी के लिए नए ग्रोथ इंजन बनेंगे। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है
और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। 140 కోట్ల మంది భారతీయుల ఆకాంక్షలను సాఫల్యం చేసేలా మేనిఫెస్టోను రూపొందించినట్లు అంతకుముందు మాట్లాడిన మేనిఫెస్టో కమిటీ చైర్మన్ రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ చెప్పారు. और इनमें पहला है विश्व बंधु, जिसमें भारत के अन्य देशों के साथ संबंध की बात की गई है. फिर है सुरक्षित भारत, जिसमें भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का विषय है. तीसरा है समृद्ध भारत. चौथा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब. पांचवां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर. छठा ईज ऑफ लिविंग. सातवां विरासत का विकास. आठवां है गुड गवर्नेंस यानी सुशासन. नवां है स्वस्थ भारत. 10वां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा. 11वां है खेल का विकास. 12वां है सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करना. 13वां है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. और 14वां है सस्टेनेबल इंडिया, जहां पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें हैं. हमारे संकल्प पत्र का हर संकल्प मोदी की गारंटी से युक्त है. मित्रों, आज भारतीय राजनीति में मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने जितनी खरी मानी जाती है. इसलिए मुझे कहने में रंच मात्र भी संकोच नहीं है कि हमारा संकल्प पत्र भारत ही नहीं, दुनिया के राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड है. और मुझे पूरा विश्वास है जिन संकल्पों को हम यहां रख रहे हैं वह 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को जहां यह आकार भी देगा, वहीं यह विस्तार भी देगा और उसे साकार करने में भी यह मददगार साबित होगा. అందరినీ కలుపుకుని ముందుకెళ్తేనే దేశ ప్రగతి సాధ్యమనేది తమ విశ్వాసం ఉన్న భాజపా జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా వచ్చే 5 ఏళ్లు దేశానికి ఎలా సేవ చేస్తామో తమ మేనిఫెస్టో చెబుతుందని తెలిపారు. मुझे याद है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी संसदीय दल के नेता सेंट्रल हॉल में चुने गए थे, तो उस समय उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार गरीब को समर्पित, हमारी सरकार गांव के विकास को समर्पित है, हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको समर्पित है. और उसी को कार्य रूप देते हुए 2014 से एक लंबी यात्रा करते हुए पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने इन सारे आयामों को बखूबी जनता को, गांव गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है. क्लियर मैंडेट के क्लियर रिजल्ट्स होते हैं. मुझे याद है कि पालमपुर का प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम राम मंदिर बनाने के रास्ते को प्रशस्त करेंगे. ये पालमपुर का रेजोल्यूशन था और पालमपुर के रेजोल्यूशन से लंबी यात्रा हमने की. और हमने वो भी दिन देखे जब कांग्रेस के वकील खड़े होकर के न्यायिक प्रक्रिया को रोकने का प्रयास करते थे और ये कहते थे कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा. उनको देश की चिंता नहीं थी, उनको रामलला की चिंता नहीं थी, उनको भारत की संस्कृति और गौरव की चिंता नहीं थी. वह वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग उसमें अड़ंगे लगाते रहे, अटकाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह रास्ता प्रशस्त हुआ और भव्य राम मंदिर 22 जनवरी को आपके कर कमलों के द्वारा वह आज रामलला वहां विराजमान है और उनका प्राण प्रतिष्ठा आपके 10 दिन के अथक कार्यक्रम और अनुष्ठान के बाद आपके कर कमलों द्वारा हुआ, वो भी हम लोगों ने देखा है. ट्रिपल तलाक, 3 तलाक, कोई सोचता नहीं था कि इस विषय को टच करेंगे, कोई इस विषय पर चर्चा भी करेंगे. सुप्रीम कोर्ट से लेकर के समाज के सभी वर्ग मानते थे कि 3 तलाक आज मानवता के लिए एक तरीके से त्रासदी है, इसको समाप्त होना चाहिए. लेकिन यह इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई और आपके क्लियर मैंडेट ने इस ताकत को प्रधानमंत्री मोदी जी को करने की इच्छा शक्ति दी. और आज ट्रिपल तलाक से हम बहनों को, हमारे मुस्लिम बहनों को हम लोगों ने आजाद किया, यह भी हम सब लोगों ने देखा है. उसी तरीके से 30 साल से राजनीतिक कारणों से नारी शक्ति वंदन
और महिलाओं का रिजर्वेशन पर राजनीति होती रही। फॉर 30 इयर्स कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की फिर से इच्छा शक्ति और आप सबका सहयोग, 30 साल से जो कार्य नहीं हुआ वो 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक को पारित करके, और अगली बार लोकसभा में 2029 में हम 33% सांसद हमारी महिलाएं बहनें होंगी, यह भी हम देखने वाले हैं। इस तरीके से कार्य। రాజ్యాంగ నిర్మాత అంటరానితనంపై అలుపెరిగిన సమరం చేస్తున్న డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఘనంగా సాగుతున్నాయి. అంబేద్కర్ సేవలను స్మరిస్తూ ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పిస్తున్నారు. పెద్దపల్లి జిల్లా మంథని చౌరస్తాలో అంబేద్కర్ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. వేడుకల్లో మంత్రి శ్రీధర్ బాబు పాల్గొని విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా అన్ని మండల కేంద్రాలతో పాటు గ్రామాల్లో అంబేద్కర్ జయంతి ఘనంగా నిర్వహించారు. దళిత సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ద్విచక్ర వాహన ర్యాలీలు నిర్వహించారు. సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్లోని అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకల్లో ఎంపీ బీబీ పాటిల్, ఎమ్మెల్యే మాణిక్రావు పాల్గొన్నారు. పట్టణంలోని విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్లోని అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకల్లో మంత్రి పొన్నం పాల్గొన్నారు. విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించిన పొన్నం నాటికి నేటికి ప్రపంచ దేశాలకు అంబేద్కర్ మార్గదర్శి, దిక్సూచి అని కొనియాడారు. మహబూబాబాద్లో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ 133వ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. అంబేద్కర్ విగ్రహానికి జిల్లా కలెక్టర్ అద్వైత్ కుమార్ సింగ్, ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ మురళీ నాయక్, కాంగ్రెస్ ఎంపీ అభ్యర్థి బలరాం నాయక్ పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖనిలోని భారాస పార్టీ కార్యాలయంలో అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. వేడుకల్లో పెద్దపల్లి భారాస ఎంపీ అభ్యర్థి కొప్పుల ఈశ్వర్ పాల్గొని అంబేద్కర్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. అన్ని రకాలుగా సమాన న్యాయం ఉండాలని ఆ రోజు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రచించినటువంటి రాజ్యాంగం ఈ దేశ నిర్మాణానికి, దేశ భవిష్యత్తుకు ఒక దిక్సూచిగా, మార్గదర్శిగా మారింది. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మొత్తం భారతదేశమే రాజ్యాంగానికి సంబంధించి రక్షించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడతా ఉంది. ప్రజాస్వామ్యంలో వాళ్ళ నియంతృత్వానికి పెద్దపీట వేస్తూ అప్రజాస్వామికంగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడానికి, ప్రతిపక్షాల గొంతు నొక్కకుండా ఉండడానికి, ప్రతిపక్షాలు ప్రభుత్వంని విమర్శించే విధంగా ఒక హక్కు ఉండే విధంగా ఉండాలనేటువంటి ఆలోచనతోటి ఆనాడు రాసినటువంటి రాజ్యాంగం ఈ రోజు కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి బిడ్డ మీద ఉంది. సకల జనుల హక్కుల వేదికైన భారత రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి. సామాజిక వివక్షతలపై అలుపెరగని పోరు సాగించిన మహనీయుడని నేతలు, ప్రముఖులు కొనియాడారు. హైదరాబాద్ ట్యాంక్ బండ్పై ఉన్న రాజ్యాంగ నిర్మాత విగ్రహానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత వి హనుమంతరావు, ఎమ్మెల్యే కూనంనేని సాంబశివరావు, ఆచార్య కోదండరాం తదితరులు నివాళులర్పించారు. మరోవైపు భాజపా రాష్ట్ర కార్యాలయంలో అంబేద్కర్ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసిన లక్ష్మణ్ ఆయన సేవలను స్మరించుకున్నారు. ప్రజా పోరాటంతోనే రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నామని, అంబేద్కర్ ఆశయాల ఆలోచనల మేరకు 10 ఏళ్లు భారాస ప్రభుత్వం పనిచేసిందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. హైదరాబాద్ తెలంగాణ భవన్లో అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొన్న కేటీఆర్ ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ప్రపంచంలో అతిపెద్దదైన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. 10 ఏళ్ల పాటు ప్రజల ఆశీర్వాదంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఆ అంబేద్కర్ మహానుభావుడు చెప్పిన బాటలోనే ప్రయాణం చేసే ప్రయత్నం కూడా బలంగా చేసినాం. స్వేచ్ఛ కంటే సమానత్వం ముఖ్యమని అంబేద్కర్ గారు ఏదైతే ప్రవచించినారో దానికి అనుగుణంగానే మరి విద్యతోనే వికాసం వస్తుంది, వికాసం వల్లనే అల్టిమేట్ గా ప్రగతి వస్తుంది, ప్రగతితోనే సమానత్వం వస్తుంది అనే ఆలోచన అంబేద్కర్ ధార ఏదైతే ఉన్నదో దానికి అనుగుణంగానే 1022 గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టుకున్నా, అదేవిధంగా 1005 జూనియర్ కాలేజీలు పెట్టుకున్నా, 88 డిగ్రీ కాలేజీలు పెట్టుకున్నా, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, అదేవిధంగా అగ్రవర్ణాల్లో ఉండే పేదల కోసం కూడా మరి విద్యతోనే సమానత్వం వస్తుందనే అంబేద్కర్ ఆలోచన ధార నుంచే
కేసీఆర్ గారు కూడా 1022 గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టిన మరి పరిస్థితి కూడా మనందరికీ తెలుసు. రాష్ట్రంలో సార్వత్రిక ఎన్నికల కార్యాచరణపై చర్చించి రూట్ మ్యాప్ సిద్ధం చేసేందుకు ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ ఇవాళ హైదరాబాద్ రానున్నారు. సాయంత్రం 7 గంటలకు శంషాబాద్ నోవాటెల్ హోటల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, దీపాదాస్ మున్షీలతో పాటు ముఖ్య నాయకులు కేసీ వేణుగోపాల్తో భేటీ అవుతారు. రాజకీయ వ్యూహకర్త సునీల్ కనుగోలు కూడా ఈ సమావేశంలో పాల్గొని నియోజకవర్గాల వారీగా తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై వివరించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రిని చెయ్యాలన్నదే తెలంగాణ పీసీసీ ప్రధాన ధ్యేయం. రాష్ట్రంలో కనీసం 14 లోక్సభ స్థానాల్ని గెలిచి తీరాలన్న లక్ష్యంతో ముందుకెడుతున్న కాంగ్రెస్ ప్రచారాన్ని ఉధృతం చేసేందుకు సిద్దమవుతోంది. మొత్తం 17 లోక్సభ స్థానాలకు గాను 14 లోక్సభ స్థానాలకు అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించిన కాంగ్రెస్ మరో 3 స్థానాల్లో ఏకాభిప్రాయం కుదరక పెండింగ్లో పెట్టింది. ఖమ్మం, కరీంనగర్, హైదరాబాద్ స్థానాలకు అభ్యర్థుల్ని 1-2 రోజుల్లో ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నట్లు కాంగ్రెస్ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ నేపథ్యంలో శనివారం సాయంత్రం డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ దీపాదాస్ మున్షీలు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో భేటీ అయ్యారు. సీఎం నివాసంలో జరిగిన ఈ భేటీలో తాజా రాజకీయ పరిణామాలతో పాటు పెండింగ్లో ఉన్న 3 లోక్సభ స్థానాల అభ్యర్థుల కసరత్తుపై చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. వీలైనంత త్వరగా ఆ 3 నియోజకవర్గాల అభ్యర్థుల ఎంపికకు నేతలు ఏకాభిప్రాయానికి రావాలని సీఎం విజ్ఞప్తి చేసినట్లు సమాచారం. ఇవాళ కేసీ వేణుగోపాల్ హైదరాబాద్ వస్తున్న నేపథ్యంలో సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం, రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జీలు కలుసుకోవడం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. భారాస, భాజపాలో అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించి ప్రచారాన్ని వేగవంతం చేయడంతో కాంగ్రెస్ కూడా ప్రచారాన్ని ఉధృతం చేసేందుకు కార్యాచరణ సిద్ధం చేసుకుంటోంది. అందులో భాగంగా ఇవాళ ఏఐసీసీ సంస్థాగత ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ హైదరాబాద్లో రాష్ట్ర నాయకులతో సమావేశం నిర్వహించనున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కలతో పాటు రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, లోక్సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్న అభ్యర్థులు ఈ భేటీలో పాల్గొననున్నారు. ఇదే సమావేశంలో కాంగ్రెస్ రాజకీయ వ్యూహకర్త సునీల్ కనుగోలు కూడా పాల్గొంటారని పీసీసీ వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రధానంగా నియోజకవర్గాల వారీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి, అభ్యర్థులపై క్షేత్రస్థాయిలో ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉంది అనే అంశాలపై చర్చించే అవకాశం ఉంది. అలాగే నియోజకవర్గాల వారీగా కాంగ్రెస్ ఓటు బ్యాంక్ ఎంత, అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఉన్న ఓటు బ్యాంక్ ఎంత, ఇప్పుడు అది ఎంత శాతం పెరిగింది అనే అంశాలపై చర్చించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. భారాస, భాజపా అభ్యర్థులు ఎవరెవరు బరిలో ఉన్నారు, అక్కడ ఆయా పార్టీలకు ఉన్న ఓటు బ్యాంక్ ఎంత, కాంగ్రెస్ గెలిచేందుకు అవకాశం ఉన్న నియోజకవర్గాలు ఎన్ని, నిర్దేశించిన లక్ష్యం మేరకు 14 లోక్సభ స్థానాలు గెలిచేందుకు ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్లాలి తదితర అంశాలు చర్చకొచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. సునీల్ కనుగోలు ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సర్వేలు నిర్వహించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ రోజు నోవాటెల్లో జరగనున్న సమావేశానికి సునీల్ కనుగోలు రాష్ట్రంలోని తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు కాంగ్రెస్ వర్గాలు తెలిపాయి. అలాగే ఏ పార్టీల అభ్యర్థులతో కాంగ్రెస్ కు గట్టి పోటీ ఉంది, దాన్ని ఎలా అధిగమించాలి తదితర అంశాలు చర్చకొచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితుల గురించి ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు పోటీ చేయనున్న అభ్యర్థులకు తెలియజేస్తారు. ఎక్కడైనా పార్టీ బలహీనంగా ఉన్నట్టయితే అక్కడ ఎలాంటి వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్లాలనే అంశాల్ని వివరించనున్నట్లు సమాచారం. ఇక ఈ నెల 18వ తేదీన ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడనుండడంతో ఎన్నికల వరకు క్షేత్రస్థాయిలో ప్రచారాన్ని ఏ విధంగా నిర్వహించాలి, ఎవరెవరు ఏ బాధ్యతలు తీసుకోవాలి, వాటిని సమర్థంగా ఎలా నిర్వర్తించాలి తదితర అంశాలపై చర్చించి కేసీ వేణుగోపాల్ దిశానిర్దేశం చెయ్యనున్నట్లు తెలుస్తోంది. విద్యుత్ రంగాన్ని భ్రష్టు పట్టించిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చేవెళ్ల సభావేదికగా పచ్చి అబద్దాలు వల్లవేశారని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క విమర్శించారు. మిగులు బడ్జెట్తో ఉన్న రాష్ట్రాన్ని 7 లక్షల కోట్ల అప్పులు పాలు చేశారని మండిపడ్డారు. ఎకరం భూమికి కూడా నీళ్లివ్వని కాళేశ్వరానికి ఏడాదికి 10,000 కోట్ల విద్యుత్ బిల్లులు కట్టేలా చేశారని ఆరోపించారు. విద్యుత్ వ్యవస్థని అల్లకల్లోలం చేసిన సంగతి కూడా మనందరికీ తెలుసు. ఆర్థిక వ్యవస్థని చిన్నాభిన్నం చేసిన సంగతి కూడా తెలిసిందే. విద్యుత్ రంగాన్ని అల్లకల్లోలం చేసి వెళ్తే 1 గంట కూడా కరెంటు పోకుండా నాణ్యమైన కరెంటుని ప్రజలకు అందిస్తూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకొని పోతా ఉంటే ఇంకా అక్కడక్కడ కరెంటు ఇవ్వలేకపోతున్నారని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. యాదాద్రి, భద్రాద్రి లాంటి ప్రాజెక్టులు టెండర్లు లేకుండా వేల కోట్ల రూపాయలని మీ ఇష్టారాజ్యంగా నామినేటెడ్ పద్ధతులు ఇచ్చేశారు. నీ అలసత్వం వల్ల, నీ తప్పుడు విధానం వల్ల, నీ ద్రోహ బుద్ధితో దాన్ని పెడితే నువ్వు సొంతంగా యాదాద్రి, భద్రాద్రి పెట్టి దాంట్లో కమిషన్లు కొట్టడానికి అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి దాన్ని ఆపి పెట్టి ఇంత భారం ఇచ్చావు.
భద్రాద్రి యాదాద్రితో అదొక 20,000 కోట్ల భారం వేసాం. ఆడది పెట్టకుండా ఆపేసి పర్ యూనిట్కి 8 నుంచి 9 రూపాయల భారం వేసే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాం. ఎవరికి లెక్కలు తెలియదు, బయటకు వచ్చేసి చిలక పలుకుల్లాగా సోలాల్లాగా పొడుస్తామని చెప్పి నేను మాట్లాడతాం. సోలాల్లాగా నువ్వు పడటం కాదు, నువ్వు చేసిన తప్పిదాలన్నీ మిమ్మల్ని సోలాల్లాగా ఎప్పటికైనా పొడిచి. అగ్ని ప్రమాదాలు జరగకుండా ప్రజలకు గత ఏడాది కంటే ఎక్కువ అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడతామని అగ్నిమాపక శాఖ డీజీ నాగిరెడ్డి అన్నారు. హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలో అగ్నిమాపక వారోత్సవాల సందర్భంగా డీజీ నాగిరెడ్డి నివాళులర్పించారు. ఈ ఏడాది అగ్ని నివారణ చర్యలు చేపడదాం, దేశ సంపదను కాపాడదామనే థీమ్తో ముందుకు వెళ్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ సంవత్సరం అదనంగా 39 ఫైర్ ఇంజిన్లు, 18 మినీ ఫైర్ ఇంజిన్లు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ప్రజలందరూ అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సహకరించాలని డీజీ కోరారు. వారోత్సవాల సందర్భంగా ప్రజలకి చాలా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేసి ఈ అగ్ని ప్రమాదాలు ఎందుకు జరుగుతాయి, తర్వాత వాటిని ఏ విధంగా నివారించాలి అనే ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటిని కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఫైర్ సిబ్బందికి కోఆపరేట్ చేయవలసిందిగా ప్రజలకు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ఎప్పుడైనా కానీ ఫైర్ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఇమీడియట్ గా 101 కి కాల్ చేయండి. మా వాళ్ళు వితిన్ మినిట్స్ అక్కడికి రీచ్ అయ్యేదానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. తర్వాత అక్కడ ఏదైనా ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ గానీ లేకపోతే ఏదైనా అవైలబుల్ ఉంటే దాంతో కొంత మంటను ఆర్పేదానికి ప్రయత్నం చేయండి. అదేవిధంగా ఇన్సిడెంట్ జరిగితే ఏ విధంగా రెస్పాండ్ కావాలనే దాని మీద కొంత ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి కోఆపరేట్ చేసి ఏదైనా కొత్త స్కిల్స్ ఏవైనా అవసరమైతే మేము కాలనీస్ లో గానీ అవన్నీ కూడా మేము నేర్పిస్తాము. అవి నేర్చుకొని ఈ యొక్క మంటల నుంచి ఆస్తిని ప్రాణాలని కాపాడే విధంగా అందరం ప్రయత్నం చేద్దామని కోరుతున్నాను. సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడలో విద్యుదాఘాతంతో ఓ టింబర్ డిపో దగ్ధమైంది. మిల్లంతటా మంటలు అంటుకున్నాయి. విలువైన కలప, మోటార్లు, యంత్రాలు కాలి బూడిదయ్యాయి. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను ఆర్పేశారు. భారీగా ఆస్తి నష్టం జరిగిందని యజమానులు వాపోయారు. టింబర్ డిపోకు చుట్టుపక్కల ఎలాంటి నిర్మాణాలు లేకపోవడం వల్ల పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందని అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో 2 యువకులు అక్కడికక్కడే మరణించారు. హిమాయత్ సాగర్ వద్ద అతి వేగంగా వెళ్తున్న కారు డివైడర్ను ఢీకొట్టి బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో 2 మృతి చెందగా మరో 3కి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మితిమీరిన వేగంతో దూసుకుని వచ్చిన కారు డివైడర్ను ఢీకొట్టి 5 పల్టీలు కొట్టింది. శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలోనే గోకార్టింగ్ చేసి తిరిగి వస్తుండగా ఘటన జరిగింది. మద్యం మత్తులో ప్రమాదం జరుగుండొచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.